وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون آخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبوا وفريقا تقتلون ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فإن رجاك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لا تخرجوا معي أبدا ولا تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبري إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعجبك أموالهم أولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم
وهم كافرون وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولي الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القائدين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون لا المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون إنما السبيل على الذين يستأذنونك هم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب القاف في البحر يبسا لا تخاف ضعفا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما أدى يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لما تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئك لا أثر وأجلت إليك ربي لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك لملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسيه أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري قالوا لن نبرأ عليها كفين حتى يرجع إلينا موسى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولا ترقب قولي قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا بي فقبلت قبلة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي قال فاذهب فإن لك في الآيات أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لا تخلف وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا لا إله إلا هو وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشيت الأصوات للرحمن فلا تسمعوا إلا همسا
يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم قد خاب من عمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فأولئك خاف ظلما ولا أظما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له أزما وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى منا جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشر يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيت وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربي ولعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يأت لهم كما لكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله 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 إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله نبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرات أهل الخير كلهم أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاءتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعدي من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون
سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون هم أزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم امتازوا اليوم أيها المجرمون ألم آهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين فأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين ينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لا مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا أشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم
قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. നമ്മുടെ മുൻ ഖത്തീബായ ബഹുമാനപ്പെട്ട മിസ്ബാഹി ഉസ്താദും അതുപോലെ സയ്യിദ് മദനി അറബിക് കോളേജ് മുദരിസായ ഇബ്രാഹിം അഹ്സനി ഉസ്താദ് അടക്കമുള്ള മറ്റു മുദരിസമാറും ഒരുപാട് മുത്താലിമീങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ ജമാഅത്ത് പ്രസിഡന്റ് മുസ്തഫാക്ക അല്പം സംസാരിക്കും. അതിനുശേഷം ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളവറുകൾ നസീഹത്തും ദുആവും നടത്തിത്തരും. റഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ബിസ്മില്ലാഹി അൽഹംദുലില്ലാഹി വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ റസൂലില്ലാഹി വഅലാ ആലിഹി അൽ ഫായിസീന ബില്ലാഹ്. ഇന്നത്തെ ഞങ്ങളെ ഈ മജ്ലിസ് കാരണേന്ദ്ര ചന്ദ്രൻ എല്ലാവർക്കും അറിഞ്ഞ വിഷയത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ദക്ഷിണ കന്നഡ ജില്ലാ ഖാസി ബഹുമാനപ്പെട്ട തോക്കോ ഉസ്താദ് വഫാത്ത് എല്ലാവർക്കും ഭാരി വലിയൊരു ദുഃഖ നഷ്ട കൂടെ എത്തിക്കരുത്. അതുപോലെ ഞങ്ങളെ പുതിയ പള്ളിക്ക് ഈ പള്ളിക്ക് ചെമ്മ കൊടിക കൂടെ ഉണ്ടോ ശേഖന ഉസ്താദിനെ. അതുമാത്രമല്ല പല ഒരു ശാന്തി സമാധാനത്തിൽ ഒരാളെത്തിക്കൂ. എന്ത് ഞങ്ങൾ പോയിട്ട് അഡ്വൈസ് കേട്ടേണ്ടതും കൂടെ സമാധാനം വെച്ചൊന്നരല്ല മാറി ഒരു രോഷത്തില വേഷത്തില ഒരു മുണ്ടി തേക്കാലെ എപ്പോ പോയിട്ടേ ചൊല്ല ഒരേ പൽക്ക സംഘടന ദൂര ബൈക്കോರು ജമാഅത്ത് ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗೋರು. ಜಮಾತ್ ಅವ್ರ ಮೊಹಲ್ಲತ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ರೈತಿಕರು ಆ ಜಮಾತ್ಗೆ ಏದೇ ಸಂಘಟನೆ ಇಟ್ಟದ್ದು ನಿಮಗೆ ಬರ್ದೇಕಿ ಪರಸ್ಪರ ಗಲಾಟೆ ಜಂಜಾಟಿಂದು ಹಾಕೊಂಡ ജമാഅത്ത് ഒരു മൊഹല്ലത്തുക ജമാഅത്ത് പെട്ട ജമാഅത്തിന് ഹക്കദാർ എത്തിക്കറ്. ഇപ്പം ഏതെങ്കിലും നിങ്ങൾ എന്താ ആഗ്രഹിണ്ടെങ്കിലും ഫസ്റ്റ് മൊഹല്ല നിങ്ങളെ ജമാഅത്തിന് നിങ്ങൾ ഒന്നാക്കോರು. അവിടെ അതിന് നടുവിലൊരു വിട്ടു പിരിഞ്ഞത് ദൂരാക്കറ പോലത്തെ എന്തോ ഒരു വ്യവസ്ഥ നിങ്ങൾ ആക്കണ്ട. അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഒരു നല്ല നല്ല അഡ്വൈസ് എല്ലാം തന്നായിരിക്കും എൻ്റെ നമുക്ക് ചെമ്മ വർഷത്തിൽ ദക്ഷിണ കന്നഡത്തിൽ ഖാലി തിന്നാലായാലും. അപ്പം അതിൻ്റെ അതുപോലെ മുഞ്ഞാനത്തെ പിന്നെ ചെമ്മ നാളിൽ ഞങ്ങളുടെ വലിയ ചെമ്മ ഒരു ആലോചന ആക്കിയത് ഞങ്ങൾ ചൊല്ലാം എന്തായിട്ടെങ്കിലും ഉസ്താദിനെ പേര് ഒരു പുതിയ ദുആ ഖുർആനെല്ലാം ഓതിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ആക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ ഞാനിവിടെ കമ്മിറ്റിനെ തീരുമാനമാക്കിയപ്പോൾ ഞങ്ങളെ ജമാഅത്തിലെ അധ്യക്ഷ ബഹുമാനപ്പെട്ട അനീഫ് ഹാജി അതിലോട്ട് ഞങ്ങൾ പെർമിഷൻ കേട്ടത് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഞങ്ങൾ കാര്യക്രമമാക്കുക. ഞങ്ങളെല്ലാ ജമാഅത്തിലെ എല്ലാ ഇത്ര മുത്തല്ലിമും പഠിപ്പായിട്ട് ഉസ്താദ്മാരും അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ സ്റ്റാഫുകൾ എല്ലാവരും തന്നേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഒക്കെട്ടായിട്ട് ആക്കുക ചെന്നപ്പോൾ ഭാരി ഒരു ಖುಷಿയിൽ അവിടുത്തെ കമ്മിറ്റിമാരും അധ്യക്ഷ ഞങ്ങൾക്ക് സഹകാരം തന്നത് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ಇಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಕಟ್ಟಿದಾರೊಟ್ಟಿಗೆ ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಂದು ಬಂದ ನಾಳೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿಯೋ ನಾಳೆ ಬಾತಿ ಸಾತಂಗ ಮಶಾಲ್ಲ ಏದಕೈಂಡ ನಂಗೆ ಬಿಲ್ಚೇಂಡ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಎಂದ ഇതിൻ്റെ ഇൻഷാല്ല നമുക്ക് ഒരു ടൈം തണ്ടയിൽ അതിലൂടേക്ക് ಬಂದ್ರೆ അള്ളാഹു ദീർഘ ആയുസ്സും ആഫിയത്തും ആരോഗ്യം കൊടുക്കട്ട്. അതിലേക്ക് ഒട്ടിಗೆ ഞങ്ങളെ മാജി ഖത്തീബ് ഉസ്താദ് ചെമ്മ വർഷം കൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് ചെമ്മ എഡ്വൈസ് ചെമ്മന ಮಂತ್ಲು ആർക്കും ദിട്ട നിലവിൽ ആരും ഒരു ക്യാറാക്കാമാർ പേടിക്കാമാർ ജമാഅത്ത് ಮೊಹಲ್ಲತ್ತಂಗ ಅವನಿಂದ್ರ ಚೊಲ್ರ ಓನಿಂದ್ರ ಚೊಲ್ರ ನೋಕಾಮಾರು ಕಿತಾಬಲ್ಲಿ ಎಂದ್ರುಂಡು ಅದರಮೇ ನಂಗೆ ಚೊಂತನ್ನವರು ಖತೀಬೈದಿಕ್ಕರು ಬಹುಮಾನപ്പെട്ട മിസ്ബാ ഉസ്താദ് അയാൾക്ക് അള്ളാഹു ദീർഘ ആയുസ്സും ആഫിയത്തും ആരോഗ്യം കൊടുക്കട്ട്. അയാൾക്കും ഞങ്ങളെ ജമാഅത്തിന് പൂർവ്വം സ്വാഗതമാക്കുന്നത്. അതുപോലെ ഞങ്ങളെ ജമാഅത്തിലെ മുദരിസായ ഇബ്രാഹിം ഹസൻ എൻ്റെ ആത്മീയ ചങ്ങായി കൂടെ എത്തിക്കറ്. അയാൾക്കും അള്ളാഹു ദീർഘ ആയുസ്സും ആഫിയത്തും ആരോഗ്യം കൊടുക്കട്ടെ. അയാൾക്കും ഞങ്ങളെ ജമാഅത്തിന് പൂർവ്വം സ്വാഗതമാക്കുന്നത്. ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾಳೆ ಜಮಾತ್ರ ಖತೀಬ್ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ನಂಗೆ ಎಂತ ಚೊಂದಂಗೆ ಅದಕ್ಕೊರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಮೇ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಬ್ಯಾನ್ಮಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗ್ರೆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ನಂಗೆ ಮುನ್ನಲೈತಿ ನಿಕ್ಕರೆ ನಂಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತ ಖತೀಬ್ ಸಾದು ನನ್ನ ಸಹೋದರಿ അയാൾക്കും അള്ളാഹു ദീർഘായുസ്സും ആഫിയത്തും ആരോഗ്യം കൊടുക്കട്ടെ. അയാൾക്കും ഞങ്ങൾ ജമാഅത്തിലെ വെച്ച് സ്വാഗതം. അതുപോലെ ഞങ്ങളെ ജമാഅത്തിലെ എല്ലാ മുദ്രസ്മാർ ഞങ്ങൾക്ക് പേര് പിടിയില്ലാരും ബേജാറാക്കിയില്ല. എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു ദീർഘായുസ്സും ആഫിയത്തും ആരോഗ്യം കൊടുക്കട്ടെ. ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ ജമാഅത്തിലെ പറ്റി ആർദ്ദിച്ചു. അതുപോലെ ഞങ്ങൾ വന്ന് എല്ലാ പഠിക്കുന്ന മുത്തല്ലിമമാർ പഠിക്കുന്ന ആലിം ഇഫിൽ പഠിக்கிறவங்க പിന്നെ എല്ലാ നമ്മത്തെ പഠിപ്പിനാലെ ജമാഅത്ത് പഠിക്കുന്ന എല്ലാ ആലിമിനും കൂടെ ಬಂದಿರಾರು. എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു ദീർഘായുസ്സും ആഫിയത്തും ആരോഗ്യം തരട്ടെ. എനിക്കും ഞങ്ങളെ ജമാഅത്തിലെ വിധാരത്തിൽ സ്വാഗതം. അതുപോലെ ಬಂದ ഞങ്ങളെ റായത്ത് എല്ലാ ഹിരിയ ക്രിയാൽമാർക്കും എല്ലാവർക്കും ഒരേ വാക്യത്തിൽ എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു ദീർഘായുസ്സും ആഫിയത്തും ആരോഗ്യം കൊടുക്കട്ടെ. അതുപോലെ ഞങ്ങളെ ജമാഅത്തിലെ കമ്മിറ്റിമാർക്ക് ഇതിൻ്റെ അവിടെ പണിയെടുക്കുന്ന എല്ലാ
രായത്തെ ആൾമാർക്കും എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു ദീർഘായുസ്സും ആഫിയത്തും ആരോഗ്യം കൊടുക്കട്ടെ. എല്ലാവർക്കും നാളെ ജമാഅത്തിൽ സ്വാഗതാക്കറെ. ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇಖುನಾ ತೋಕೋ ಉಸ್ತಾದ್ ಅಲ್ಲಾಹು ಮಗಫಿರತ್ ಮರಹಮತ್ ಕೊಡ್ಕಟ್ಟು. എന്ത് ത്യാഗങ്ങൾ ദുനിയാവിൽ വന്ന് അള്ളാഹു എല്ലാവരും പുറത്ത് കൊടുക്കട്ട്. അയാളെ ദർജത്ത് അള്ളാഹു ഉയർത്തി കൊടുക്കട്ട്. അതുപോലെ അയലും നാളെ നാളെ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോടൊപ്പം നാളെ സ്വർഗീയ ലോകത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിട്ട് ചൊല്ല് മിസ്ബാ ഉസ്താദ് നാളെ ഖത്തീബ് ഖാലി അറിയിക്കുന്ന ടൈമിൽ കൂടി നാളെ എത്തിക്കരുത്. അപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് പേർക്ക് മിസ്ബാ ഉസ്താദ് ചൊല്ലണം ചെന്ന് കേട്ടു. അൽഹംദുലില്ലാഹി വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ അഷ്റഫി റസൂലില്ലാഹി വഅലാ ആലിഹി വഫാഇസിൻ നബിയ്യിൻ. അമ്മാ ബഅദ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളവർകൾ, അതേപോലെ ഉണ്ട് ഖതീബ് ഉസ്താദ്, അതേപോലെ ദർഗത്തെ ഉസ്താദന്മാർ, മുദരിസ് ഉസ്താദന്മാർ, മുത്തഅല്ലിമീങ്ങൾ, ഞങ്ങളുടെ ഈ ജമാഅത്തിലെ അധ്യക്ഷൻ, അതേപോലെ എൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന എല്ലാ രായത്തെ ഹിരിയ കിരിയാന്മാരെ കാരണം തന്നെ നീട്ടൊന്നും ആ പോണ്ടില്ല. അധ്യക്ഷക്ക് എന്നേക്കുവാനായിട്ട് പറക്കത്തിന് പേനായിട്ട് ഒരു പറക്ക് മാത്രം ചെന്നിട്ട് നാം നിപ്പട്ടെ. ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ചൊന്നു ഉദ്കുറു മഹാസിന മൗതാക്കും. നിങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ ആൾമാരുടെ നന്മ ചൊന്നോട്ട് കുറവ് എന്നതുപോലെ അത് 6000 ടൈറ്റെങ്കിലും ബഹുമാനപ്പെട്ട നിങ്ങളുടെ അധ്യക്ഷൻ ചൊന്ന പോലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട താക്ക ഉസ്താദിനെയും അതേപോലെ സാധാരണ എല്ലാ ആലിമീങ്ങളെയും നമുക്ക് ആത്മീയമായ ബന്ധമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഏതൊരു ഉസ്താദുമാരും ഒരു റായത്തിക്ക് അഡ്വൈസാക്കടെ നസീഹത്ത് തൻ്റെ ഒഗട്ട് വിഷയമായിട്ട് പിന്നെ പുറത്ത് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് എന്തിനാവുള്ളൂ, എന്തിനമാ ആൾമാർ, എന്തിനമാ തപ്പുത്താറിൻ്റെ എന്തിനെല്ലാം വിയർച്ചുകൊണ്ട് പോകേണ്ടത് അതെല്ലാം ലോകത്തിന് നടന്നു വന്ന ചരിത്രമായിട്ടിക്കട്. അപ്പം ഞങ്ങൾ ഏതും ഇനോർത്ത ചൊന്ന് നെഗറ്റീവ് വിഷയം ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാണ്ട് ಅದಕ್ಕೆ ഞങ്ങൾ പിന്നെ പ്രത്യേകമായ കാത് കൊടുക്കാണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് എന്തിനു നല്ലത് ചൊല്ലണകാവിടെ അത് ചൊന്നിട്ടു ഞങ്ങളുടെ നാവിടെ ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും ജാഗ്രത ആക്കുന്നു. കാരണം നാവ് ചൊല്ലൊരു സാമാന് അതൊരു പാമ്പിടെ പോലെ ആയിട്ടിക്കുണ്ടായിട്ടിക്കട്. മഹാന്മാരായ സ്വാലിഹ്യങ്ങളോട് നാം ഉപമിച്ച് തന്നത്. അപ്പോൾ പാമ്പ് അത് എപ്പോൾ കൊത്തിയുണ്ടായിട്ടെങ്കിലും നമുക്ക് വിഷമായിട്ടിക്കണ് എന്ന പോലെ നാവിടെ ഭാര്യ ജാഗ്രത ആക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ആരെയും ഒരു നിരക്കും ഒരു മോശവും ചൊല്ലാണ്ട് നല്ലത് ചൊന്നിട്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്കെല്ലാവർക്കും സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടുക അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല തൗഫീഖ് നിർമാറാകട്ടെ. ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ ബഹുമാനപ്പെട്ട ത്വാഖ ഉസ്താദ്, അതേപോലെ തന്നെ എത്രമാ നല്ല സ്വാലിഹീങ്ങളായ ആൾമാർ മരണപ്പെട്ടു പോയിടാറ്, ആലിമീങ്ങൾ, പണ്ഡിതന്മാർ, അങ്ങനെ ഒട്ടിಗೆ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് സ്വർഗീയ ലോകത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടി നമുക്ക് സന്തോഷകൊള്ളണം. പ്രത്യേകിച്ച് ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ ഒട്ടിಗೆ ഒരുമിച്ച് കൂടി സന്തോഷകൊള്ളുക അല്ലാഹു തആല തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. ചൊല്ലെ ദുആത്ത് ഒട്ടിಗೆ നക്കി അവകാശ തന്നേക്ക് എല്ലാവിധ നന്മകളും നേർന്നിട്ട് നാം നിപ്പാട്ടുകൊള്ള. വാഖിറു ദഅവാനാ അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. ഉസ്താദ് അല്പം സംസാരിക്കാം. അൽഹംദുലില്ലാഹി വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ റസൂലില്ലാഹി. നമ്മളിവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ ഉദ്ദേശം ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മൾ ഇന്ന് അടുത്ത് മരിച്ചുപോയി 7ാമത്തെ ദിവസം കൂടിയാണ്. മഹാന്മാരുടെ ഓർക്കലും അവരെ പറ്റി നല്ലത് പറയലും അത് ഇബാദത്താണ്. ഈ ഒരു പുതിയ പള്ളിയുടെ വലിയൊരു നേട്ടമാണ്. ഒരുപാട് സദസ്സുകൾ മരിച്ചുപോയ മഹാന്മാർക്ക് വേണ്ടി ഇവിടെ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. മഹാനായ താജുലുലമ വഫാത്തായ സമയത്ത്, അതേപോലെ ഖുറത്തു സാദത്ത് വഫാത്തായപ്പോഴും വലിയൊരു ദുആ മജ്‌ലിസ് ഇവിടെ നടത്തി വലിയ ഭക്ഷണവും സദക്കയും കൊടുത്ത് അവരുടെ ഉഖ്റവിയായ ജീവിതത്തിന് വലിയ പദവി കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും അങ്ങനെ ഒരുപാട് മഹാന്മാരെ ഓർക്കുന്ന ഒരു മജ്‌ലിസാണ്. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു കമ്മിറ്റി തീരുമാനിക്കാൻ വേണ്ടി ബഹുമാനപ്പെട്ട ത്വാഖ ഉസ്താദ് അവരുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം നേരത്തെ പ്രസിഡന്റ് മുസ്തഫാക്ക് പറഞ്ഞതുപോലെ എപ്പോഴും നമുക്ക് വേണ്ടി ഉപദേശം തന്നിരുന്നു. ഈ പള്ളിക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള മഹാന്മാരെ പറ്റി അവരോടുള്ള ആ മനസ്സ് അടുക്കുന്നത് മഹാനായ സയ്യിദ് മദനി തങ്ങൾ ഈ നാട്ടിൽ വന്ന് ഉറങ്ങാനൊരു കാരണം തന്നെ അത്രയും നല്ലവരായ നാട്ടുകാരായതുകൊണ്ടാണ്. മഹാന്മാരോടുള്ള ആ ബന്ധം അതാണ് ഈ പള്ളിയുടെ ഇത്രയും വലിയ സ്മരിക്കാൻ വേണ്ടി കാരണമാകുന്നത്. നല്ലത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തൗഫീക്ക് കിട്ടുക എന്നുള്ളത് അത് വലിയ ഭാഗ്യമാണ്. ഒരാൾക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സ്
ഒരുപാട് എന്തൊക്കെ തോന്നുന്ന മനസ്സുകളാണ്. ആ മനസ്സ് നല്ലത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തോന്നുക എന്നുള്ളത് അത് അള്ളാഹു തരുന്ന വലിയ ഒരു നിഅമത്താണ്. മാഷാ അല്ലാഹ് ഇവിടുത്തെ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾക്ക് ഇവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദുകളുടെ അനുസ്മരണം നടത്തണമെന്നും ഒരുപാട് നല്ലത് ചെയ്യണമെന്നും സ്വതക്ക കൊടുക്കണമെന്നും മുത്താലിങ്ങൾക്ക് വിളിച്ചു കൂട്ടണമെന്നുള്ള ഒരു തോന്നൽ അത് ആ കമ്മിറ്റിക്കാരുടെ ഒരു വലിയ യശസ്സാണ്. അള്ളാഹു അത് ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ നിലനിർത്തി തീരുമാനാകട്ടെ. ഞാൻ ഒരു വസിയത്തായി ഒരു കാര്യം മാത്രം പറയണം. നമ്മളൊക്കെ ഓർക്കുന്നൊരു സംഭവമാണ്. ഇവിടെ ആകെ പ്രശ്നമാക്കിയ, ലോകത്ത് തന്നെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് തന്നെ വലിയ പ്രശ്നമുണ്ടാക്കിയ NRC കായികമെന്ന് ഇക്കാലത്ത് വെച്ച് വലിയൊരു പ്രതിഭടനം പലതും നടന്നു. നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നവരാണ്. ഒരു സമയത്ത് ഒരു പ്രതിഭടനയ്ക്ക് ആഹ്വാനം കൊടുത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട അവിടുത്തെ ഖാദിയായിരുന്ന അവരൊന്ന് ആ പ്രതിഭടനെ ഒരു രാത്രിയുണ്ട്, പ്രതിഭടന നടത്താൻ പാടില്ല, അത് നിർത്തിവെക്കണമെന്ന് ജനങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെട്ട ഒരു സംഭവം ഞാനിപ്പോൾ ഓർക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ആ പ്രതിഭടന എന്തുകൊണ്ട് നിർത്തിവെച്ചു? അത് ഒരു പക്ഷേ വലിയൊരു നാട്ടിൽ തന്നെ വലിയ പ്രശ്നത്തിനൊരു കാരണമാവുമായിരുന്നു. അതാണ് നേരത്തെ മുസ്തഫാക്ക പറഞ്ഞതും. ശാന്തിക്ക് വേണ്ടി മുപ്പര് പോരാടിയിരുന്നു. അത് പലപ്പോഴും പലരും അറിയാതെ പോകുന്നൊരു കാര്യമാണ്, ചിന്തിക്കാതെ പോകുന്ന കാര്യമാണ്. ഒരു പക്ഷേ ഇവിടെ പ്രതിഭടന നടത്തിയാൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെ ഇങ്ങനെ പോയാൽ ആ സമയത്ത് സർക്കാർ വലിയ നിലപാട് എന്തും ചെയ്യാൻ റെഡിയായിരുന്നൊരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു. അതിൻ്റെ അനന്തരഫലം നാം കണ്ടതാണ്. 2 നമ്മളുടെ സഹോദരന്മാർ പിന്നെ മരിച്ചുപോയത് നമ്മൾ കണ്ടു. അവിടുന്ന് ഗോളിബാറുണ്ടായി. അങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങളും ഒരുപാടുള്ള സമയത്ത് അവരുടെ പേരിൽ ഒരു പ്രതിഭടനയോട് നടത്താൻ പാടില്ല എന്ന് പത്രത്തിലും മറ്റും അറിയിച്ചുകൊണ്ട് അത് നിർത്താൻ വേണ്ടി വലിയൊരു സമാധാനത്തിൻ്റെ സന്ദേശമാണ് നൽകിയത്. അപ്പോൾ അവരൊക്കെ ഓർക്കുമ്പോൾ നമുക്കും നമ്മുടെ നാട്ടിലും ഞാൻ ആ സ്മരണം നടത്തുന്നത് തന്നെ നമ്മളൊക്കെ ആ ഒരു പാത പിന്തുടരാൻ വേണ്ടിയാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവരുടെ ദർജ ഉയർത്തിക്കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവിധ ആശംസകളും അറിയിച്ചുകൊണ്ട് വാഖിറു ദഅവാന അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. സയ്യിദുൽ മുർസലീൻ വഅലാ ആലിഹി വസഹ്ബിഹി അജ്മഈൻ അമ്മാ ബഅദ്. ഏറെ സ്നേഹവും ആദരവും ബഹുമാനം നിറഞ്ഞ പണ്ഡിതന്മാരെ, നേതാക്കളെ, ഒരുമിച്ച് കൂടിയ മുഅ്മിനീങ്ങളെ, മുതഅല്ലിമീങ്ങളെ, അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് നമ്മുടെ ഈ ഒരുമിച്ച് കൂടൽ അവൻ പൊരുത്തപ്പെടുന്ന സ്വാലിഹായ അമലായി അല്ലാഹു കബൂലാക്കട്ടെ. ഒരുമിച്ച് കൂടിയതുപോലെ നാളെ ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിൽ ഹബീബ് ത്വഹ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോടൊപ്പം അവന്റെ സ്വലോകമായ സ്വർഗ്ഗഭവനത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടി സന്തോഷിക്കുന്നവരിൽ അല്ലാഹു ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിയത് നമ്മുടെ ദക്ഷിണ കന്നഡ ജില്ലാ ഖാദിയായിരുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖുന തഖ ഉസ്താദിന്റെ ഒരു സ്മരണയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ദിക്റും യാസീനും മോദി ദുആ ചെയ്ത് ഉസ്താദിന്റെ പേരിലുള്ള ഒരു ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ജമാഅത്ത് കമ്മിറ്റി തീരുമാനിക്കുകയും അത് നിലവിൽ പിന്നെ കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു ഈ ജമാഅത്തുകാരിൽ നിന്ന് അല്ലാഹു കബൂലാകട്ടെ. അതിന്റെ സവാബ് ഉസ്താദിന്റെ ഖബറിലേക്ക് അല്ലാഹു എത്തിച്ചു കൊടുത്ത് അല്ലാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. എന്റെ പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖുന തഖ ഉസ്താദിന്റെ വഫാത്ത് ഒരു തീരാ നഷ്ടമാണ് നമുക്ക്, സമുദായത്തിന്. അത് മാത്രമല്ല, ഹബീബ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ഖിയാമത്ത് നാളിന്റെ അടയാളങ്ങളിൽ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ എണ്ണിയതാണ് വിജ്ഞാനത്തിന് ഉയർത്തപ്പെടുക. വിജ്ഞാനത്തിന് ഉയർത്തപ്പെടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആലിമീങ്ങൾ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് വിട പറഞ്ഞു പോവുക. നമുക്കറിയാം, ഈ പരിശുദ്ധ റമദാൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എത്ര വലിയ വലിയ ആലിമീങ്ങൾ, മുന്നെല്ലാം നമ്മുടെ പള്ളിയിൽ ജുമാ നിസ്കാരത്തിന് ശേഷം നമുക്കറിയുന്ന ആളുകൾ 1, 2, 3 മയ്യിത്ത് നിസ്കാരം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അല്ല സാർ, ഇപ്പൊ ലിസ്റ്റ് വലിയ ലിസ്റ്റാണ്. വാട്സപ്പിൽ വേറെ ഉണ്ട്. അതൊന്നും കൂട്ടാതെ നമ്മൾ അറിയുന്നവരായ ആളുകൾ ഇന്ന് ലിസ്റ്റ് കൂടിയിരിക്കുക. പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങളും അസുഖങ്ങളായി പ്രയാസത്തിലായി കടത്തത്തിലായ ആളുകളും അങ്ങനെ പല നിലക്കും അപകടങ്ങളും അങ്ങനെ പല നിലക്കുള്ള മരണങ്ങൾ ഇന്ന് അധികരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ പല മരണങ്ങളും ഇന്ന് പിന്നെ അധികരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരുപാട് ആലിമീങ്ങൾ, ബഹുമാനപ്പെട്ട ത്വഖ ഉസ്താദിനെ നമുക്കറിയാം, കൊല്ലങ്ങളോളം സലാലയിൽ ത്വഖ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ജോലി ചെയ്യുകയും അവിടെ പള്ളി ഇമാമായും മുദരിസായും ഒരുപാട് സേവനം ചെയ്യുകയും അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ നാടുകളിലേക്ക് വന്ന് നല്ല നിലക്ക് പരിശുദ്ധ ദീനിന്റെ ഖിദ്മത്ത് ചെയ്ത ഒരു നല്ല ഒരു മഹൽ വ്യക്തിത്വമാണ്. അത് മാത്രമല്ല, നമുക്കറിയാം, സാധാരണ നമ്മൾ ഇതുപോലെയുള്ള മഹാന്മാരുടെ സ്മരണ നടത്തുന്നത് അവരുടെ സ്വഭാവം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അതുപോലെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും കൊണ്ടുവരാനാണ്.
നമ്മളിൽ നിന്ന് വിട പറഞ്ഞു പോയ തക്ക ഉസ്താദ് നല്ലോണമൊന്നും നമുക്കറിയില്ല, നമുക്കറിയുന്നത് മാത്രമേ പറയാവൂ. അപ്പൊ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തോളം നല്ല ഒരു സൂക്ഷ്മതയുടെ മനുഷ്യനാണ്, നല്ല ഒരു താഴ്മയുടെ മനുഷ്യൻ. ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സാധാരണ കാണുമ്പോ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോകും. ഉസ്താദുമായിട്ട് അടുക്കുമ്പോഴാണ് ഉസ്താദിന്റെ എല്ലാ നിലക്കുള്ള സ്വഭാവങ്ങളും. എന്തെങ്കിലും ഒരു മസാല നമുക്ക് ചോദിക്കണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ഫോണ് വിളിച്ചാൽ, ഇപ്പോ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ചെറിയ അസുഖങ്ങളായി പ്രയാസമായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നല്ല ആഫിയത്തുള്ള നേരത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു മസാല ചോദിക്കണമെങ്കിൽ ഫോണ് വിളിച്ച് ചോദിക്കുമ്പോൾ വളരെ വിശദമായി അപ്പൊ തന്നെ പറയും, എഴുതി വെച്ചോളി, ഇന്നതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വളരെ വിശദമായി വളരെ താഴ്മയോടുകൂടി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്ന ഒരു ബഹുമാനപ്പെട്ട ശൈഖുന ഉസ്താദാണ് ത്വഖ ഉസ്താദ്. നമ്മൾ ഇതിന്ന് വിട പറഞ്ഞുപോയി, അള്ളാഹു ദർജ ഉയർത്തി കൊടുക്കട്ടെ. അതുപോലെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളുമുണ്ട്. ഏതെങ്കിലും ഒരു പരിപാടികളിൽ ക്ഷണിച്ചാലും, ഇന്ന് എന്നെ മുസ്തഫാക്ക ളുഹർ നിസ്കാരത്തിന് എന്നെ ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ എന്നെ കൊണ്ട് വരാൻ പറ്റിയില്ല. പക്ഷെ ഉസ്താദ് അങ്ങനെയല്ല, ഒന്ന് ക്ഷണിച്ചാൽ 11 മണിക്കൊന്ന് ക്ഷണിച്ചാലും 10:45 വന്ന് ഇരിക്കുന്ന നല്ല ഒരു സ്വഭാവം. നമുക്കിപ്പോ എല്ലാത്തിലും സമയം തെറ്റിക്കൽ തന്നെയല്ലേ. നല്ലൊരു നിക്കാഹിന് പോയി 11:30 മണിക്ക് നിക്കാഹ്, 12 മണിയോളം പുതിയാപ്പിളത്തീറ്റ. അപ്പൊ എല്ലാ സമയത്തും നല്ല നല്ല സമയങ്ങളിലേക്ക് സമയം തെറ്റിക്കുന്ന വലിയ ഒരു അബദ്ധമാണ് നമ്മൾ കാണിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് ഉസ്താദ് 11 മണിക്ക് പറഞ്ഞാൽ 10:30, 10:45 വന്ന് കാത്തു നിൽക്കുന്ന വല്ലാത്ത ഒരു സ്വഭാവം. അതാണ് നമ്മളും ശീലിക്കേണ്ടത്. എന്റെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയവരോട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതും, ഇന്നോ നാളെയോ നമ്മളും മരിക്കും, ഇന്നോ നാളെയോ നമ്മളും മരിക്കും. ഞാനല്ല നമ്മൾ കണ്ടത്, ഒരു അനുജന്റെ മയ്യിത്ത് നിസ്കാരത്തിന് വേണ്ടി വന്ന ജ്യേഷ്ഠൻ ഉസ്താദ് ലോകത്തിൽ നിന്ന് വിട പറഞ്ഞുപോയി. മയ്യിത്ത് നിസ്കാരത്തിന് വേണ്ടിയാ വന്നത്, അദ്ദേഹം മരിച്ചുപോയി. അതുപോലെയുള്ള മരണങ്ങളാണ് ഇന്ന് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അത് നമുക്കും വരാം, ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയവർക്കും വരാം. നമ്മുടെ ഈമാൻ സലാമത്താവണം, ആഖിബത്ത് നന്നാവണം, ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ചൊല്ലി മരിക്കണം. ഈ ദുനിയാവില് വലിയ നിസ്കാര തയമ്പ് വന്നോ, അല്ലെങ്കിൽ വലിയ നിസ്കാരക്കാരനാണോ നോമ്പുകാരനാണോ അല്ല. ഞാൻ മരിച്ചു കിടന്നാൽ, ഞാൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നെ കുറിച്ച് നല്ലത് പറയുന്ന ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു കൂട്ടം എനിക്കുണ്ടാവണം. നല്ല കാര്യങ്ങൾ പറയുന്ന ഒരു കൂട്ടം ഉണ്ടാവണം. എനിക്ക് ദിക്ർ ചൊല്ലുന്നവരുണ്ടാവണം, എനിക്ക് ഫാത്തിഹ ഓതുന്നവരുണ്ടാവണം. അങ്ങനെ ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ജീവിക്കുന്ന നേരത്ത് ആളുകളോട് സ്നേഹത്തോടെ, സൗഹൃദത്തോടെ, സമാധാനത്തോടെ, സന്തോഷത്തോടെ ജീവിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മരിച്ചുപോയാലും നമ്മളെ കുറിച്ച് ഓർക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ അല്ലേ. ഇന്ന് താജുൽ ഉലമയെ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ സ്മരിക്കുന്നു, ശംസുൽ ഉലമയെ എന്തുകൊണ്ട് സ്മരിക്കുന്നു? അവർ ജീവിച്ച നേരത്ത് അല്ലാഹു പൊരുത്തപ്പെട്ട നിലക്ക് ജീവിച്ചു, അള്ളാഹു പൊരുത്തപ്പെട്ട നിലക്ക് ജീവിച്ചു. ഓരോ മഹാന്മാരുടെ അടുത്ത് പരിശോധിച്ചു നോക്ക്, അവര് നമ്മുടെ വാപ്പയോ ഉപ്പാപ്പയോ ഒന്നുമല്ല. പിന്നെന്തുകൊണ്ട് സ്മരിക്കുന്നു? അവർ പരിശുദ്ധ ദീനിന് വേണ്ടി ഖിദ്മത്ത് ചെയ്തു, ഇഖ്ലാസോടെ ഖിദ്മത്ത് ചെയ്തു, നാടിന്റെ സൗഹൃദത്തിന് വേണ്ടി പരിശ്രമിച്ചു. അത് കാരണമായിട്ടാണ് കാലങ്ങളായിട്ടും ഇന്നും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് മായുന്നില്ല മുഖങ്ങള്, നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് മായുന്നില്ല. ഇന്നും അച്ചടിച്ചതുപോലെ ഓരോ മഹാന്മാരിങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മള്. അതുപോലെ ആവണം നമ്മളും അതുപോലെയാവണം. അങ്ങനെ ആവണമെങ്കിൽ അള്ളാഹു തന്ന ഈ ആഫിയത്തില് അള്ളാഹു പൊരുത്തപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുക, അള്ളാഹു പൊരുത്തപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ, തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുക, നല്ലവരായി ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുക. നാട്ടിൽ സമാധാനമുണ്ടാവണം, നാട്ടിൽ സൗഹൃദമുണ്ടാവണം, ഒരു ഉമ്മ പെറ്റ മക്കളെ പോലെ നാട്ടിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാവണം. അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ, അള്ളാഹു കബൂലാക്കട്ടെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ചെറിയ ഒരു ദുആയോടുകൂടി നമുക്ക് ഈ സദസ്സ് സമാപിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ പിന്നെ ദർഗയുടെ മാജി പ്രസിഡന്റ് ബഹുമാനപ്പെട്ട റഷീദാജി നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട്. അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സ് നൽകട്ടെ. അങ്ങനെ പലരും ഒരുമിച്ച് കൂടിയവരുണ്ട്, ഒരുപാട് പണ്ഡിതന്മാരുണ്ട്. അള്ളാഹു എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والبليات وتسلمنا بها من جميع الأسقام والآفات وتطهرنا بها من جميع السيئات وتغفر جميع الخطيئات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. أرحم الراحمين يا الملك الجبار يا രാജാതി രാജനായ മാലിക്കുൽ മുലൂക്കായ അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് കൂടുതൽ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്.
നിന്റെ ഭവനത്തിൽ ഇഅ്തികാഫിന്റെ നിയ്യത്തോടെ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിയവരാണ് റഹ്മാനെ. നീ ഖായിബാക്കല്ല അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ ഇരുത്തത്തിലോ ഞങ്ങളുടെ നൃത്തത്തിലോ വല്ല തെറ്റുകളോ വല്ല പിഴവുകളോ ഞങ്ങളുടെ പരിശുദ്ധ ഖുർആനത്തിലോ വല്ല ഹർഫ് വ്യത്യാസങ്ങളോ വന്നുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് നീ മാപ്പ് നൽകണേ റഹ്മാനെ. ഓതിയതും ചൊല്ലിയതും മദീന മുനവ്വറയിൽ നിന്ന് വിശ്രമം കൊള്ളുന്ന ഹബീബ് ത്വാഹ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ദർബാറിലേക്ക് നീ എത്തിക്കണേ റഹ്മാനെ. എല്ലാ അമ്പിയാക്കൾ, ഔലിയാക്കൾ, സ്വാലിഹീങ്ങൾ, ശുഹദാക്കൾ, ബദരീങ്ങൾ ഹദ്റത്തിലേക്ക് നീ എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. അതിന്റെ കൂലി പോലും ഒത്തുകൂലി ഇവിടെ മറപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഈ നാടിന്റെ പ്രകാശമായ ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് മദനി തങ്ങളുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് നീ എത്തിക്കണേ റഹ്മാനെ. ചുറ്റുവട്ടത്ത് മറപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന എല്ലാ മഹാന്മാരുടെ ഹദ്റത്തിലേക്കും നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. പടച്ചവനെ, ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞുപോയ ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ, ഭാര്യ മക്കളിൽ നിന്ന്, കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന്, ഈ പള്ളി പരിസരങ്ങളിൽ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന എല്ലാ ഖബറാളികളുടെ ഹദ്റത്തിലേക്കും ഇതിന്റെ സവാബിനെ നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. പടച്ചവനെ, വിശിഷ്യ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ഒരുമിച്ച് കൂടാനുള്ള കാരണം നമ്മുടെ ഖാദിയായിരുന്ന ശൈഖുനാ തഖ ഉസ്താദ്, അല്ലാഹുവേ, ആ മഹാനുഭാവന്റെ ഖബറിലേക്ക് ഇതിന്റെ സവാബിനെ നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ഖബർ നീ വിശാലമാക്കണേ റബ്ബേ. സ്വർഗ്ഗത്തിന്റെ വാതിൽ നീ തുറന്നു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. സ്വർഗ്ഗത്തിന്റെ വിരിപ്പ് നീ വിരിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. സ്വർഗ്ഗത്തിന്റെ സുഖ സന്തോഷങ്ങൾ നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. ജീവിച്ച കാലത്ത് മനുഷ്യ സഹജമായി തെറ്റുകളോ പിഴവുകളോ വന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിന്റെ മഹല്ല ഫദ്ല കൊണ്ട്, പരിശുദ്ധ മുഹറമിന്റെ ബറകത്ത് കൊണ്ട് നീ മാപ്പ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. നീ അഫ്വ് നൽകണേ റഹ്മാനെ. ആഖിറം നീ വെളിച്ചമാക്കണേ അല്ലാഹ്. ദറജ നീ ഉയർത്തണേ റഹ്മാനെ. ദറജ നീ ഉയർത്തണേ അല്ലാഹ്. ഇവിടെ ഇവിടെ ഓതിയതായ പരിശുദ്ധ ഖുർആനോത്തുകളും ഖതമുൽ ഖുർആനും ചൊല്ലിയ തഹ്ലീലുകളും സൂറത്തുകളും കൊടുക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങളും ഉസ്താദിന്റെ പേരിലാണ് റഹ്മാനെ. സവാബിനെ നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ പ്രകാശമായി നീ നിലനിർത്തി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. ജീവിച്ച കാലത്ത് ഒരുപാട് പരിശുദ്ധ ദീനിന് വേണ്ടി ഖിദ്മത്ത് ചെയ്തവരാണ് റബ്ബ്. അതിന്റെ സവാബ് ഖബറിലേക്ക് നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അത് കാരണമായി അവരെയും ഞങ്ങളെയും നിന്റെ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണേ റഹ്മാനെ. അവരെയും ഞങ്ങളെയും ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ കൂടെ നിന്റെ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി സന്തോഷിപ്പിക്കണേ റഹ്മാനെ. അർഹമർ റഹീമീനായ പടച്ചവനെ, ഞങ്ങളെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയവരെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ ഭാര്യ മക്കൾക്ക് നീ ആഫിയത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ആരോഗ്യം നൽകണേ റഹ്മാനെ. നിന്റെ ത്വാഅത്തിലായുള്ള ദീർഘായുസ്സ് നൽകണേ റഹ്മാനെ. എല്ലാ വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ബേജാറുകളും കഷ്ടപ്പാടുകളും തീർത്തു തരണേ റഹ്മാനെ. ഖൈറിന്റെ വാതിൽ നീ തുറന്നു തരണേ അല്ലാഹ്. ഒരുപാട് മുതഅല്ലിമീങ്ങളുണ്ട് പടച്ചവനെ. അല്ലാഹുവേ, വീട്ടിൽ ഭക്ഷണമില്ലാത്തതിന്റെ പേരിൽ ഇവിടത്തേക്ക് വന്ന് പഠിക്കുന്നതല്ല. വീട്ടുകാർ, മാതാപിതാക്കള് മനസ്സുകൊണ്ട് എന്റെ മകൻ നല്ല ഒരു ആലിമാകണം, എന്റെ മകൻ നല്ല ഒരു ഹാഫിളാകണമെന്ന് പറഞ്ഞയച്ചവരാണ് റഹ്മാനെ. ഈ മുതഅല്ലിമീങ്ങളെ നീ ഉഖ്റവിയായ ആലിമീങ്ങളാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഉഖ്റവിയായ ആലിമീങ്ങളാക്കണേ റഹ്മാനെ. നല്ല നാഫിയായ ഇൽമു പ്രദാനം ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ. മതപരമായും ഭൗതികമായും ഉന്നത ഇൽമു പഠിക്കുന്ന നല്ല നല്ല ആലിമീങ്ങളിൽ പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. നാടിനും സമൂഹത്തിനും മാതാപിതാക്കൾക്കും ഉപകാരമുള്ള നല്ല ആലിമീങ്ങളിൽ പെടുത്തി നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ റഹ്മാനെ. ഇവിടെയുള്ള ഉസ്താദുമാരുണ്ട് പടച്ചവനെ. അല്ലാഹുവേ, പാവങ്ങളാണ് റബ്ബ്. അവരെ ജീവിതം പരിശുദ്ധ ദീനിന് വേണ്ടി മാറ്റിവെച്ചവരാണ് റഹ്മാനെ. അവരെ നീ കൈപിടിക്കണേ അല്ലാഹ്. സലാമത്തിന്റെ മാർഗത്തിലേക്ക് ചേർത്തി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. എല്ലാ നിലക്കും സന്തോഷത്തിന് കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. ഇവിടുത്തെ ജമാഅത്ത് കമ്മിറ്റി ഉണ്ട് റഹ്മാനെ. ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ നേതാക്കളുണ്ട് അല്ലാഹ്. അവരെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ റഹ്മാനെ. അവർക്ക് നീ ഖുവ്വത്ത് പ്രദാനം ചെയ്യണേ അല്ലാഹ്. അവരെ നീ കൈപിടിക്കണേ റഹ്മാനെ. എല്ലാ നിലക്കും സലാമത്ത് നൽകി നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഒരുമിച്ച് കൂടി എല്ലാവർക്കും നീ ആഫിയത്തും ആരോഗ്യവും സന്തോഷവും നൽകണേ റഹ്മാനെ. പടച്ചവനെ, പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങളെ തൊട്ട് കാക്കണേ അല്ലാഹ്. അപകട മരണങ്ങളെ തൊട്ട് കാക്കണേ റഹ്മാനെ. പടച്ച റബ്ബേ, റോഡരികിൽ ചതഞ്ഞെരഞ്ഞ് മരിക്കൽ തൊട്ട് കാക്കണേ റഹ്മാനെ. വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി മരിക്കലിനെ തൊട്ട് കാക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, വെന്തുരുകി മരിക്കലിനെ തൊട്ട് കാക്കണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങൾ നീ കിടത്തത്തിലാക്കല്ല അല്ലാഹ്. കിടത്തത്തിലാക്കല്ല റബ്ബ്. ഞെരുക്കത്തിലാക്കല്ല റഹ്മാനെ. മറ്റുള്ളവർക്ക് ഭാരമാക്കല്ല അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് ഒരാളെയും നീ കഷ്ടപ്പെടുത്തല്ല റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് ഒരാളെയും നീ നൊമ്പലപ്പെടുത്തല്ല അല്ലാഹ്.
മരിക്കുന്ന സെക്കൻഡ് വരെ ഞങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന്റെ അവയവങ്ങൾക്ക് പരിപൂർണ ഖുവ്വത്തിനെ നീ നിലനിർത്തണേ റഹ്മാനെ, പരിപൂർണ ആഫിയത്തിനെ നീ നിലനിർത്തണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ ദുആ നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ, ഞങ്ങളുടെ ഈമാൻ സലാമത്താക്കണേ അല്ലാഹ്, ആഖിബത്ത് നന്നാക്കണേ റഹ്മാനെ. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ചൊല്ലി മരിപ്പിക്കണേ റബ്ബേ. അർഹമർ റഹീമീനായ പടച്ചവനെ, മരിക്കുന്ന നേരം ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ചൊല്ലി സ്വർഗ്ഗത്തിന്റെ ഫോട്ടോ കണ്ട് ഹബീബ് ത്വാഹ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ പുഞ്ചിരിക്കുന്ന മുഖം കണ്ട് മരിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാഹ്, തൗഫീഖ് നൽകണേ റഹ്മാനെ. പടച്ചവനെ, കൊടുക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിന്റെ ഓരോ തരി അരിയുടെ കണക്കനുസരിച്ച് ഉസ്താദിന്റെ ഖബറിലേക്ക് നിന്റെ സവാബിനെ എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. തരുന്ന ഭക്ഷണത്തിന്റെ പകരം ഉസ്താദിരിക്കും നിന്റെ സ്വർഗത്തിന്റെ സ്വർഗീയ ഭക്ഷണം കൊടുത്ത് നീ ഭക്ഷിപ്പിക്കണേ റഹ്മാനെ. പടച്ചവനെ, ഒരുപാട് ആലിമീങ്ങൾ താജുല്ലമടക്കം പുറത്തങ്ങളടക്കം ഒരുപാട് ആലിമീങ്ങളും അവരുടെ എല്ലാവരുടെ ഹദറത്തിലേക്കും ഇതിന്റെ സവാബിനെ നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അവരെയും ഞങ്ങളെയും നിന്റെ സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണേ അല്ലാഹ്. ആമീൻ ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. വസല്ലല്ലാഹു തആല വസല്ലമ അലാ ഖൈരി ഖൽഖിഹി സയ്യിദനാ മുഹമ്മദ് വആലിഹി വസഹ്ബിഹി അജ്മഈൻ. സുബ്ഹാന റബ്ബിക റബ്ബിൽ ഇസ്സതി അമ്മാ യസിഫൂൻ, സലാമുൽ മുർസലീൻ വൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി. എല്ലാ ഗുണങ്ങൾ നേടുവാൻ, കുറ്റങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങുവാൻ, സ്വർഗത്തിലൊന്നായി ചേരുവാൻ, ബദരീങ്ങളാൽ തുണ റബ്ബന കടം വീടി സന്തോഷിക്കുവാൻ, കുടുംബങ്ങളിൽ ഗുണം ചെയ്യുവാൻ, ഖൈറായ പാതയിൽ നീങ്ങുവാൻ, ബദരീങ്ങളാൽ തുണ റബ്ബന. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ്. ദിക്റും സ്വലാത്തും നിത്യമിൽ ചെയ്ത ഖുശൂഉം സത്യമിൽ സത്തായ ഈമാനുള്ളതിൽ, ബദരീങ്ങളാൽ തുണ റബ്ബന. സന്താന സൗഭാഗ്യത്തിനും സൗകര്യമുള്ളൊരു വീടിനും, പ്രസവത്തിലെ എളുപ്പത്തിനും, ബദരീങ്ങളാൽ തുണ റബ്ബന. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ്. പ്രഷറും പ്രമേഹം ഷുഗറും അറ്റാക്ക് ക്യാൻസർ മുഴുവനും ശിഫ തന്നു ദീർഘായുസ്സിനും, ബദരീങ്ങളാൽ തുണ റബ്ബന. കച്ചവടം കൃഷി മുഴുവനും ചെയ്യുന്ന ജോലിയിലൊക്കെയും, ബദരീങ്ങളെ ബറക്കത്തിനാൽ റഹ്മത്ത് തായ റബ്ബന. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ്. എല്ലാ ബലാലും ആഫത്തും എടങ്ങേറുകൾ മുസീബത്തും, ബദരീങ്ങളെ ബറക്കത്തിനാൽ യമൈക്കാകണം യാ റബ്ബന. കണ്ണൗറബാവ സൂര്യയും മറ്റുള്ള ദീനമടങ്ങളും, ബദരീങ്ങളെ ബറക്കത്തിനാൽ ശിഫയാകണം യാ റബ്ബന. ദാഹമൗതത് കൂട്ടിടും ഇബ്ലീസ് ക്രൂസിനെ കാട്ടിടും, നേരം ലഈനവനാട്ടുവാൻ, ബദരീങ്ങളാൽ തുണ റബ്ബന. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ്.